এতক্ষণ আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় শাফি মজুমদার স্যার, ওয়াদুদ স্যার এত সুন্দর আলোচনা করলেন যে আসলে তেমন কিছু আর বাকি থাকে না জেবিপি। আমি শুধু একটা থিওরিটিক্যাল যেন আপনারা আবার রিক্যাপিটুলেশন করতে পারেন এবং একটা সুন্দর ধারণা নিয়ে এখান থেকে যেতে পারেন, সেজন্যই একটা স্লাইড ফর্মে কিছু মানে জেবিপি ইনফরমেশন নিয়ে আসা হয়েছে। এটা আসলে এতক্ষণ যে আলোচনা করেছি ওটারই একটা সারসংক্ষেপের মতো। আমি ডক্টর ফারহান আহমেদ, এনআইসিবিতে আছি। Jugular venous pressure defined as oscillating top of vertical column of blood in the right internal jugular vein that reflect pressure change in right atrium in the cardiac cycle. It is actually a window to the right heart that providing information about the hemodynamics of the right heart. And right heart pathology জন্যই আমাদের সাধারণত jugular venous pressure বা central venous pressure change হয়, left heart এর জন্য না, unless there is pulmonary hypertension. এটা একটা অ্যানাটমিক্যাল লোকেশন দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা স্ট্রেট কোর্স, এখানে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন স্ট্রেটলি ড্রেইন টু দ্য innominate vein মানে brachiocephalic vein right then to the superior vena cava and straightly to the right atrium. কিন্তু whereas in the left what happened, এটা left internal jugular vein drain into the left innominate vein, এটা একটা কার্ভ কোর্স নিয়েছে, then it drain to the superior vena cava. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে right internal jugular vein টা is more a straight course than left internal jugular vein. এবং এটা anatomically located to lateral to the carotid artery and deep to the sternocleidomastoid muscle, whereas the external jugular vein is superficial to the sternocleidomastoid muscle. আমরা JVP bedside examine করি and to assess the JVP and to see the waveform. And it is not possible to see internal jugular vein pulsation directly as it is deep within the neck and covered by sternocleidomastoid muscle. Actually, we see the transmitted pulsation to the overlying skin and soft tissues. And this is the anatomy. First of all, we need to identify the two head of the sternal muscle when the neck is in relaxed position, and jugular vein lies between these two heads and then go straightly vertically upwards to the angle of the jaw and then behind the ear lobule. Why we prefer internal jugular vein? Internal jugular vein is closer to RA and take a direct course to SVC and RA, more accurately reflect the dynamics of the right heart. Transmission of right atrial pulsation prevented by the prominent valves in the proximal external jugular vein. External jugular vein এ যেহেতু valve থাকে সেজন্য ওই ট্রান্সমিশনটা অ্যাকুরেট নাও হতে পারে। And other structure of the neck and upper thorax causes extrinsic compression of the external jugular vein. And most importantly, when there is congestive failure, there is an increased sympathetic drive that may cause the constriction of the external jugular vein that leads to barely external jugular vein barely visible. এটাও আরেকটা কারণ internal jugular vein দেখার জন্য। Why right prefer left? I already discussed. Right straight line course to the innominate vein to the superior vena cava and RA, and less likely extrinsic compression from the other structure. And left innominate vein may be compressed by dilated aorta or aneurysm. How you differentiate JVP with carotid pulsation? JVP is superficial and lateral to the neck. Carotid pulsation is deeper and medial to the neck. Better seen than felt, and JVP cardiac pulsation is better felt than seen. JVP has two peaks and through the per cardiac cycle, and carotid pulsation is a single upstroke. Descents are more prominent than crest in case of JVP, and in case of carotid pulsation, upstroke brisker and visible than descent. And there is we already discussed about that. There is no change of carotid pulsation in respiration or inspiration, expiration, or any position change or any compression. But during inspiration, JVP falls, and X and Y waves are more prominent. But during expiration, A wave is a little bit less prominent, but V wave is more prominent. And digital compression at the root of neck may abolish JVP unless there is severe hypertension, venous hypertension. Now the measurement of JVP.
We already know what are the tools we need to measure the JVP. We need to scale, and sometimes a stethoscope. A stethoscope may not be needed, and a torchlight for better visualization. And for measurement, we need to point the sternal angle, angle of Lewis. Why? There is a fixed relationship of sternal angle with the center of the array in any position. Already sir mentioned it. What would be the patient position? In most of the cases, at patient with heart disease, 45-degree is comfortable. We can assess the JVP comfortably at 45-degree angle. But when the JVP is less, we need to decline the angle less than 30-degree, or if the JVP is very high, we need to increase the angle about 90-degree. It depends on whether the JVP is visible or not. And JVP is normally just visible just above the clavicle. And any pulsation, any JVP, if we see in the neck, then we roughly we can understand that JVP is raised. Patient should lie comfortably. Trunk is inclined by an angle, elevated chin and slightly rotated head to the left. Neck and trunk should be in the same line. When neck muscles are relaxed, shine a beam of light and across the skin overlying to the internal jugular vein to see its pulsation. And simultaneous pulsation of the left carotid artery or cardiac auscultation aids in timing of JVP in cardiac cycle. When we identify the column, we already saw that. Then we put a scale vertically from the angle of Lewis and identify the upper end of the venous pulse, and another scale or anything like pencil or pen from horizontally from this point towards this scale. And then we measure the height from the sternal angle to this. And this is, if it is more than 4, then we can say comfortably that the JVP is raised. And to get the right atrial pressure, we can add 5. If it is 4, then we add 5, then it is 9 centimeter of water. And we can convert it to millimeter of mercury by dividing it with 1.3. I already discussed it. Now, what is the waveform? JVP has a biphasic waveform. To understand the wave, we need to understand the cardiac cycle. We need to recapitulate our cardiac cycle. If you understand cardiac cycle, then we can easily understand the waveform. We need not to, আমাদের মুখস্থ করা লাগবে না. A wave is the first positive pre-systolic wave. It is the reflection of right atrial contraction. When the right atrium contracts, the pressure is generated within the right atrium, and it is reflected to the superior vena cava and to the internal jugular vein. And it is the dominant wave. It is larger than B wave, and it is the pre-systolic wave. And we found this wave just before first sound or the carotid, just before the carotid pulse. Then come to X descent. After atrial contraction, atria goes to relaxation. And this reflection, then the right atrial pressure falls down suddenly, and it reflected as this portion, reflected as X descent. Then come to C wave. After atrial relaxation, what happened to ventricle? Ventricle goes to isovolumetric contraction, and the pressure is generated in the ventricle against the closed valve. Both valve কিন্তু বন্ধ, tricuspid valve বন্ধ, আপনার ওদিকে pulmonary valve বন্ধ. At that time, the pressure যখন rise করে, তখন the bulb is bulged towards the right atrium. ওই সময়টা প্রেসারটা sharply একটু করে বাড়তে পারে, সেটাই রিফ্লেকশন হচ্ছে C wave. Then ventricle goes to active contraction with the opening of pulmonary valve. তখন যেটা হয়, তখন tricuspid valve pull downwards and the atrium is elongated, হঠাৎ করে তার প্রেসারটা কমে যায় ওখানে,
স্পেসটা বেড়ে যায়, প্রেশারটা কমে যায়। এটাই হচ্ছে এক্স প্রাইম এই পোর্শনটা, ঠিক আছে? দেন কামস টু এক্স ডিসেন্ট বললাম, দেন কামস টু ভি ওয়েভ। ভি ওয়েভে কি হবে, অ্যাট্রিয়াল রিল্যাক্সেশন যখন হবে তখন প্যাসিভ ভেন্ট্রিকুলার অ্যাট্রিয়াল ফিলিং গুলো হবে, ভেনাস রিটার্ন বাড়বে, তখন আস্তে আস্তে করে অ্যাট্রিয়াল কি হবে, প্রেশার বাড়তে থাকবে। এটাই হচ্ছে নর্মালি ভি ওয়েভ। এন্ড দেন যখন অ্যাট্রিয়া ইয়ে হলো, তারপরে হচ্ছে যখন ট্রাইকাসপিড ভালভটা খুলে গেল, তখন কি হবে, র্যাপিড রাশ অফ ব্লাড টুয়ার্ডস দ্য ভেন্ট্রিকল, তখন কি হবে, আবার অ্যাট্রিয়াল প্রেশার কমে যাবে। এটাই হচ্ছে ওয়াই ডিসেন্ট। তাহলে এটা হচ্ছে সিকোয়েন্স, পুরো কার্ডিয়াক সাইকেল জুড়ে এই চেঞ্জ গুলো তার রাইট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে হচ্ছে। কার্ডিয়াক সাইকেল যদি মনে রাখতে পারি তাহলে এই ওয়েভ গুলো আসলে মুখস্থ করার কিছু নাই, এগুলো এখানে এটাই বলা আছে। সো দিস ইজ, আমি আরেকবার বলি তাহলে, অ্যাট্রিয়াল ওয়েভ হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল, এ ওয়েভটা ইজ ডিউ টু অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন, এক্স ওয়েভ ইজ ডিউ টু অ্যাট্রিয়াল রিল্যাক্সেশন, সি ওয়েভ ইজ ডিউ টু bulging of the tricuspid valve with the ventricular contraction, X descent is downward movement of tricuspid valve with ventricular contraction, V descent due to passive atrial filling, and Y descent is due to atrial emptying. এটা সিস্টল ডায়াস্টল একটা রিলেশনশিপ স্লাইড, এটা দরকার নেই। আচ্ছা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এখানে হচ্ছে ক্যারোটিড পালসের সাথে জেভিপি, ক্যারোটিড পালস, হার্ট সাউন্ড এবং ইসিজির সাথে রিলেশন দেখানো হয়েছে। তো আমরা তো বললামই যে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের সাথে কি হয়, এ ওয়েভ হয়, তাহলে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন ইসিজিতে রিফ্লেক্ট করে পি ওয়েভ, তাই না? তাহলে এই সময়টায় হয়। আর অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের পরপরই কি হয়, বাল্ব কখন বন্ধ হয়, কন্ট্রাকশনে, তাহলে বাল্ব বন্ধ হবে, তখন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড তৈরি হবে। তার মানে ফার্স্ট হার্ট, আপনি যদি হার্ট সাউন্ড শোনেন তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের আগে যে ওয়েভটা আপনি দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে এ ওয়েভ। আচ্ছা, কন্ট্রাকশন যখন হবে তখনই তো এই যে ক্যারোটিড এই স্পাইকটা আসবে, তাই না? কন্ট্রাকশন যখন হবে, তাহলে আপনি ক্যারোটিড এই স্পাইকের আগে যে ওয়েভটা দেখবেন সেটাই হচ্ছে এ ওয়েভ। তাহলে ক্যারোটিডের সাথে যদি আমি মিলাই তাহলে ক্যারোটিড কন্ট্রাকশনের আগে যে ওয়েভটা পাবো ক্যারোটিড স্পাইকের আগে সেটা হচ্ছে এ ওয়েভ, আর হার্ট সাউন্ডের সাথে যদি মিলাই তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের আগে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এ ওয়েভ। আর ভি ওয়েভটা হচ্ছে কোইনসাইড করে উইথ ক্যারোটিড, অথবা এটার পরপরই, এটার সাথে অথবা এটার পরপরই পাওয়া যায় হচ্ছে ভি ওয়েভ। আর এটা ইসিজিতে হচ্ছে টি এর সাথে অ্যাট্রিয়াল রিপোলারাইজেশন। এখানে আরেকটু গোছানো ভাবে দেওয়া আছে এ ওয়েভ এবং ভি ওয়েভ কিভাবে চেনা যাবে। A wave হচ্ছে atrial contraction আর V wave হচ্ছে passive filling of atrium. Timing, it is pre-systolic, V wave is and-systolic. Height, A wave is more prominent, আগে বলেছি. Duration is brief, V wave is more sustained. Relation with EKG, it's P wave এর সাথে ইয়ে করে, আর এটা হচ্ছে T wave এর সাথে। And respond to exertion, prominence noted and not significant. এখন আসেন abnormalities of waves. কখন প্রমিনেন্ট হবে, এতক্ষণ তো প্যাথোলজি গুলো জানলাম যে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন হলে, তাহলে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন যেগুলোতে কি হবে, প্রমিনেন্ট হবে, সেখানেই লার্জ এ ওয়েভ পাওয়া যাবে। কি কন্ডিশনে, ইনক্রিজ রেজিস্ট্যান্স টু আরএ ইমটিং, ইনক্রিজ আরএ কন্ট্রাকশন, যেমন ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস, আরএ মিক্সোমা, ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রেসিয়া। আর আবার যদি আরবির অ্যান্ড ডায়াস্টলিক প্রেসার বেড়ে যায় তাহলে কি হবে, ব্যাক প্রেসার বেড়ে যাবে, তখনই এই ওয়েভটা প্রমিনেন্ট হবে। লাইক কখন হবে এটা, পালমোনারি স্টেনোসিস, কোনো কারণে পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন যদি হয় সেটার জন্য, আর অ্যাকিউট পালমোনারি অ্যাম্বোলিজম, আরভি ইনফাকশন, তাই না? আগেরটা বলেছি এটা প্রমিনেন্ট আর লার্জ এ ওয়েভ। এখন এ ওয়েভ যদি ভেরি লার্জ হয়, হ্যাঁ, তখন জায়ান্ট হয়, তখন আমরা এটাকে বলি ক্যানন ওয়েভ। এটাকে অনেক সময় এত বেশি ভিজিবল হয় যে এটাকে ভেনাস করিগনও বলে। ক্যারোটিডে যেরকম ড্যান্সিং ক্যারোটিডকে আমরা করিগন সাইন বলি, ভেনাসও এরকম যখন অনেক বড় বড় ওয়েভ পাওয়া যায় তখন এটাকে ভেনাস করিগন বলে। এটা কোন সময় হয়, এটা যখন অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্টস অ্যাগেইনস্ট ক্লোজড ট্রাইকাসপিড ভালভ। হ্যাঁ, কি কি সিচুয়েশনে এটা রেগুলারলি দেখতে পাওয়া যেতে পারে অথবা ইরেগুলারলি দেখতে পাওয়া যেতে পারে। এখন রেগুলারলি পাবো আমরা জাংশনাল রিদম এবং ventricular tachycardia with 1:1 retrograde conduction. আর irregularly seen in complete heart block, classical AV dissociation, ventricular tachycardia, এবং যদি frequent ventricular extrasystole হয় তাহলে। রেগুলার পাওয়া যাবে।
আচ্ছা, আর কন্ট্রাকশন যদি না থাকে তখন আমরা ইফেক্টিভ কন্ট্রাকশন না থাকলে এভাবে পাবো না, লাইক অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। আর সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়াতে যেটা হয়, এ ওয়েভ আর সি ওয়েভ দুটোই ফিউশন হয়ে যায়, আসলে আলাদা করে তখন এ ওয়েভ আর সি ওয়েভ বোঝা যায় না। এখন এক্স ডিসেন্ট অ্যাবসেন্ট থাকতে পারে, এক্স ডিসেন্ট আবার এক্স ডিসেন্ট প্রমিনেন্ট হতে পারে। আচ্ছা, যেসব কারণে ভিগোরাস আরভি কন্ট্রাকশন হয় সেগুলোতে এক্স ডিসেন্ট প্রমিনেন্ট হয়, যেমন কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট আর কনস্ট্রিক্টিভ পেরিকার্ডাইটিস। আর অ্যাবসেন্ট এক্স ডিসেন্ট হবে কিসে বলেন? টিআর। কেন? আমাদের যে অ্যাকচুয়াল রিল্যাক্সেশন হচ্ছে যখন, তখনই তো ফ্লো হচ্ছে আবার ব্যাক থেকে, আরবি থেকে আবার। হ্যাঁ, তাহলে কখনোই আরএ প্রেসারটা কমতেছে না, কমতেছে না। হ্যাঁ, আর প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ আমরা জানি ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশনে হয়, and other than tricuspid regurgitation যেটা হয় লার্জ এসডি ভিএসডি উইথ এলভি টু আরেশন মানে গার্বোড ডিফেক্ট, সিভিয়ার কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন এন্ড কর পালমোনালি। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন স্যার যদি অ্যাসোসিয়েটেড স্যার অন্য প্যাথোলজি থাকলে তাইলে হবে। শুধুমাত্র অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যদি থাকে তাহলে ইউজুয়ালি হ্যাঁ এবার তো ওখানে থেকেই যাচ্ছে, মানে এতে হয় এইজন্য যে একসাথে কন্টাক্ট করতে এমপি করাটা তৈরি কিন্তু করে করছে না, ওটা ই ওয়েভের সময় একবারে আমরা ওয়েভটা দেখতে পাচ্ছি, ওইটাই তখন প্রমিনেন্ট হয়ে যায়, একটা ওয়েভই দেখা যাচ্ছে প্রমিনেন্ট, সেটাই। Prominent in V wave ASD with normal venous pressure or constrictive pericarditis with increased venous pressure. আচ্ছা, র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট এটা কমনলি পাওয়া যায় হচ্ছে সিভিয়ার ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন যদি থাকে, কারণ যখনই বাল্বটা খুলবে তখন ওই গাশ অফ ব্লাড আরবিতে চলে খুব র্যাপিডলি চলে আসবে, তখন হচ্ছে এটা আমরা র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্টটা পাবো। এছাড়া আর কোথায় পাওয়া যায়? কনস্ট্রিক্টিভ পেরিকার্ডাইটিসে পাওয়া যায়। এই দুটো ইম্পর্টেন্ট কজ। রেস্ট্রিক্টিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি কিন্তু দুইটা ভেন্ট্রিকেলই ছোট, দুইটা এট্রিয়াই বড়, স্টিফ রাইট ভেন্ট্রিকেল, কাজে আমার এখানে এ ভি দুইটাই কিন্তু প্রমিনেন্ট হয়ে যায়। আর স্লো ওয়াই ডিসেন্ট হবে যদি ওই যে আউটফ্লো আর অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকেলে আসার পরটা যদি আমার কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে, যেমন ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস যদি হয় আর এমিক্সোমা যদি থাকে। আর কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনিটা আসলে যেটা হয় ওয়াই ডিসেন্টটা স্লো না, একেবারে অ্যাবসেন্টই হয়ে যায়, ওয়াই ডিসেন্ট বলেই কিছু থাকে না। এটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি, হ্যাপাটোজুগুলার রিফ্লাক্স। এটা একটা হচ্ছে যে রিফ্লাক্স করে আমি ক্যারোটিড পালসেশনের সাথে ভেনাস পালসেশন ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। আরেকটা হচ্ছে যদি জুগুলার ভেনাস পালসটা আমি নর্মাল পাই বা না পাই, তখন আমি জুগুলার হ্যাপাটোজুগুলার রিফ্লাক্স করে দেখব যে তার তখন পাওয়া যাচ্ছে কিনা এবং সেটা সাস্টেইনলি রাইজ থাকতেছে কিনা। সেটা রিফ্লেক্ট করে কি, সেটা হচ্ছে লেটেন্ট আরভি ইনফ্যাক্ট, তার মানে আরভি ফেলিওর, তার সে আরভি ফেলিওর তার ডেভেলপ করার সম্ভব মানে হচ্ছে আরভি ফেলিওর ডেভেলপ করতেছে। এবং সাইলেন্ট টিয়ার যদি সাসপেক্ট করি তাহলে এই পেশেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাবে আমি হ্যাপাটোজুগুলার রিফ্লাক্স দিলে তখন তার সাস্টেইন একটা সাস্টেইন ডিউরেশনে ইয়েটা বাড়তে পারে। মেনোভার স্যার বলেছে আমাদেরকে, তবে সেন্টার অফ দ্য অ্যাবডোমেনেই দেওয়া ভালো, কারণ হ্যাপাটিক যেহেতু হার্ট ফেলিওরে থাকে অনেক সময় পেইনফুল হয় সেটা পেশেন্টের জন্য। হ্যাঁ, এগুলো অলরেডি আমরা ডিসকাস করে ফেলছি। এটা কেন হয়, মানে এটা পজিটিভ কেন হয় লেটেন্ট ফেলিওরে? নর্মাল আরবি যেটা করে, যদি আমি ভেনাসটা, এটা আমার উদ্দেশ্যটা কি, আমি সেন্ট্রাল ভেনাস চাপ দেবো, আমার স্প্ল্যাঙ্কনিং সার্কুলেশনটা বাড়বে এবং ওটা ভেনাস রিটার্নটা বাড়াবে। তো যদি নর্মাল হার্ট হয় তাহলে সেই ভেনাস রিটার্নটাকে অ্যাকোমোডেট করে ফেলতে পারে 10 সেকেন্ড 15 সেকেন্ডের মধ্যে, কিন্তু ডিজিজড হার্ট হলে সে অ্যাকোমোডেট করতে পারে না, তখন ওটা সাস্টেইন রেজ থাকে। আচ্ছা, ওরা বলছে যে এটার যদি আমি ঠিকঠাক মতো জুগুলার ভেনাস প্রেসার করতে পারি তাহলে এটা 66% সেন্সিটিভিটি এন্ড আপ টু 100% স্পেসিফিসিটি। ওই এই জিনিসটা কিন্তু আবার একটু দেখো, ট্রাইকাসপিড মাইট্রালের মধ্যে আলাদা ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন মাইট্রাল রিগার্জিটেশন আলাদা করার জন্য ইউজ করা যায়।
And it is again a high specificity for diagnosing heart failure. স্যার যেটা বলছিলেন হাই স্পেসিফিসিটি ফর ডায়াগনোসিং হার্ট ফেলিওর, লেটেন্ট হার্ট ফেলিওরটা কিন্তু এটা দিয়ে আইডেন্টিফাই করা যায়। হতে পারে, ওগুলো অত বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু না, আমাদের ইলিসিট করতে পারলেই হবে। আচ্ছা, কোশমাল সাইন আমরা অলরেডি ডিসকাস করে ফেলেছি। নরমালি ইনএক্সপিরেশনে জুগুলার ভেনাস প্রেশার কি হয়, কমে যায়, কিন্তু সার্টেন ডিজিজ কন্ডিশন সেটা না কমে ইনএক্সপিরেশনে দেখা যায় বেড়ে যায়। যেমন ডিজিজ কন্ডিশনটা কি, কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস, তাই না? সেটাকে বলে কোশমাল সাইন। এটা কোশমাল সাইন, KUSS। অনেক সময় পরীক্ষায় স্যাররা কিন্তু দিত যে কঠিন কঠিন বানানগুলো লেখার জন্য। আচ্ছা, এটা প্যাথোফিজিওলজিটা আমরা সবাই জানি, সেটাই আবার এক্সপ্লেন করেছে কেন। মেকানিজম হচ্ছে কোশমাল সাইনের, এটা কি কি কন্ডিশনে পাওয়া যায়? কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস, রেস্ট্রিকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি, রাইট সাইডেড হার্ট ফেলিওর, রাইট সাইডেড heart infarction and massive pulmonary embolism. এখানে কি হয়, inspiration increase in negative interthoracic pressure, increase venous flow to the right chamber of the heart, right ventricular dysfunction result in impaired right sided heart filling, and result increased pressure of the right atrium lead to increase to the jugular venous pressure. বলে ফেলছি এগুলো। আচ্ছা, কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেটে পাওয়া যায় না এটা, এটা কিন্তু এটা সবাই স্যার এটা ঝামেলা করে সবাই যে কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট আর কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস এর মধ্যে। এতক্ষণ আমরা প্রতিটা ওয়েভ ফর্মের আলাদা আলাদা করে প্যাথোলজি পড়লাম। এখন হচ্ছে একটু কম্পাইলেশন করার চেষ্টা করব যে টিআরএ ওয়েভগুলোর কি কি ওয়েভের কি কি চেঞ্জ হয়। অন্য প্যাথোলজি গুলো এখানে একটা জাস্ট অ্যাকুমুলেশন করেছি আমি। জেভিপি ইন ট্রাইকাসপিড রিগার্ডেশন কি হবে, এলিভেটেড জেভিপি পাওয়া যাবে, প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ হবে, অবলিটারেশন অফ এক্স ডিসেন্ট অ্যান্ড র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট। জেপিপি ইন মাইট্রাল স্টেনোসিস, আনলেস যদি আমার পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ না করা পর্যন্ত আমার জেভিপি রেস হবে না। যদি পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে এবং টিআর ডেভেলপ করে পরে, তখন আমরা ওই টিআর এর যে চেঞ্জ গুলো পেলাম সেগুলো পাবো। বি ওয়েভ প্রমিনেন্ট হবে, এক্স ওয়েভটা অবলিটারেশন হবে, ওয়াই ডিসেন্টটা র্যাপিড হবে, এবং পালমোনারি হাইপারটেনশনের জন্য এই ওয়েভটাও প্রমিনেন্ট হবে। আর যদি পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ডেভেলপ করে তখন আর এই ওয়েভটা অ্যাবসেন্ট থাকবে। এসডি তো একই রকম কথা, নরমালি হচ্ছে এসডি তে জেবিপি নরমাল থাকবে, কিন্তু আনলেস যদি পেশেন্টের পালমোনারি হাইপারটেনশন হয় তখন আমরা সেই ফিচারগুলো পাবো। এসডি আর বলছি না, ওই জন্য ভি ওয়েভটা একটু প্রমিনেন্ট থাকে, হ্যাঁ, লার্জ এসডি ক্ষেত্রে। গার্বোর্ড যদি হয়, গার্বোর্ড যদি পাওয়া যায় তাহলে আমি ভি ওয়েভটা প্রমিনেন্ট পাবো, আনলেস পালমোনারি হাইপারটেনশন না হওয়া পর্যন্ত জেবিপি নরমাল থাকবে। আর টফে কি থাকে, জেবিপি সবসময় নরমাল থাকে। কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস, এখানে যেটা হয় যে এক্স ডিসেন্টটা প্রমিনেন্ট পাওয়া যায় যেহেতু ভিগোরাস আরবি কন্ট্রাকশনের জন্য, আর ওয়াই ডিসেন্টটা র্যাপিড হয়। যখন খুলে যায় আর্লি ডায়াস্টলে ফিলিং অনেক বেশি হওয়ার চেষ্টা করে, তখন গাশ অফ ব্লাড দেখা যায় ঠাস করে আরবিতে, যে কিন্তু শেষে ডায়াস্টলটা ওদের হ্যাম্পার হয়, ইনিশিয়াল ডায়াস্টলটা আনইম্পেয়ার্ড থাকে, সেজন্য ওয়াই ডিসেন্টটা র্যাপিড হয়, আর এখানে কাশমাল সাইন পাওয়া যায়। তাহলে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিসে কয়েকটা জিনিস পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে ইকুয়াল এ এন্ড ভি ওয়েভ, প্রমিনেন্ট এক্স ডিসেন্ট, র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট, আর কাশমাল সাইন। আর কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেটে পাওয়া যায় এলিভেটেড জেভিপি, প্রমিনেন্ট এক্স ডিসেন্ট এন্ড অ্যাবসেন্ট ওয়াই ডিসেন্ট। এগুলো কিছু পার্থক্য আর বলছি না। কোনটা স্যার? ট্যাম্পোনেটের ক্ষেত্রে তো স্যার এটা অ্যাকিউট কন্ডিশন, এবং এটা কিন্তু হার্টের উপর স্যার ইয়ে দিচ্ছে, বাইরে থেকে যে পেরিকার্ডিয়াল প্রেশারটা বেশি হচ্ছে, মানে প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে, ওটা কিন্তু অ্যাজ এ হোল পুরো সব চেম্বারের উপরই ইয়ে দিচ্ছে, প্রেশার ক্রিয়েট করতেছে। ওভার, হ্যাঁ স্যার, ওয়াই ডিসেন্ট।
এটা হচ্ছে পার্থক্য কার্ডিয়াক টেম্পোরাল কনস্টিক পেরিকার্ডিস জেবিপি দুটোতেই র্যাশ থাকবে এ ওয়েভ নেভার প্রমিনেন্ট ইন কার্ডিয়াক tamponade B wave normal X descent normal Y descent absent X descent আসলে prominent থাকে আর কনস্টিক পেরিকার্ডিস একটু আগে বললামই X descent prominent Y descent rapid আর কার্ডিয়াক টেম্পোনেটে কাশমাল সাইন থাকে না আর এখানে কাশমাল সাইন থাকে so thank you so much for your patience hearing